द टीवी NRI देख रहे हो तुसी ते मैं हाँ तुहाडे नाल गुरनीत ते दोस्तों तुहाडा पसंदीदा प्रोग्राम क्राइम डायरीज लैके एक बारी फिर तो तुहाडे रूबरू हो रहे हैं। तुहानू पता ही है कि इस प्रोग्राम दे विच असीं अक्सर तुहाडे मुखातिब हुंदे हाँ कुछ इदां दे क्राइम स्टोरीज़ ते केसिस दे नाल जो अपने आप दे विच विलखण पछाण और इंपॉर्टेंस रखते हुंदे हैं। साडे समाज दे विच बहुत सारे पहलू हैं और खास करके जो सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ने रिश्ते, पर रिश्तियां दा तार-तार हो जाना अपने आप दे विच साडे वास्ते साडे समाज वास्ते बहुत ही माड़ी गल है और साडे आउण वाले अगलेरे भविख वास्ते भी बहुत माड़ी गल है। सो अजकल एक चलन चल रहा है, एक इंटरनेशनल असी कह सकते हैं कि साजिश के तहत जो एक संसारिक सिस्टम है या फैमिली स्ट्रक्चर है इसनूं डिस्ट्रॉय करन दी एक खेड जिहड़ी है वो चल रही है। और नालों नाल जदों सोशल मीडिया ते जां इस तरह के क्राइम्स नूं अंजाम दिता जाता है तो किते ना किते उसका इफैक्ट ह्यूमन साइकोलॉजी ते पैंदा है, जिथे वो नवे नवे तरीके और तरतीबां कढ के किसी खास तरह के क्राइम नूं अंजाम देने वाल नूं हो तुरते हैं। हमेशा की तरह अज भी साडा साथ देणगे प्रोग्राम दे विच मिस्टर मनबीर सिंह खैरा। मिस्टर मनबीर सिंह खैरा अपने आप दे विच एक सुलझी हुई हस्ती ने और समाजिक राजनीतिक मुद्दों उत्ते सूखम सूझ रखने वाले व्यक्ति ने। खैरा साहब प्रोग्राम में स्वागत है। धन्यवाद गुरनीत जी। अब टीवी NRI वेख रहे सारे दर्शकों मेरे वालों सत श्री अकाल जी। अज का जो क्राइम केस असीं तुहाडे सारे नाल डिस्कस करना है ये यमुना नगर की घटना है और इसकी खास गल ये है कि जिस व्यक्ति का मर्डर हो जाता है वो सुपने में आके अपनी मदर नूं किस तरह के संकेत दिंदा है, जानते हैं मनबीर सिंह खैरा कोलों। गुरनीत जी, जो अज असीं ये स्टोरी शेयर करन जा रहे हैं एक बड़ी क्राइम दे फील्ड में एक बड़ी विलखण स्टोरी आ और जिहड़ी एक बिल्कुल क्लोज्ड एंड केस सीगा जिहदे बारे किसी नूं आइडिया नहीं सी कि एक क्राइम भी होया आ जी। पर जिस दे नाल क्राइम होया, जिहड़ा क्राइम दा विक्टिम सीगा वो मर चुका सीगा। उन्हें मरण तो बाद अपनी मदर दे सुपनिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ आ के अपनी मदर नूं ਇਹੋ ਜਿਹੇ सिग्नल दिते कि मेरी मौत जिहड़ी आ एक नैचुरल डैथ नहीं आ, मेरे नाल एक हादसा होया, मेरा मर्डर किया गया जी। और उस तो बाद इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और इस केस नूं अंजाम तक पहुँचाया गया। और इस केस का एक विलखण पहलू ये भी आ कि पुलिस इहदे विच फेल हो गई सी इन्वेस्टिगेशन दे विच। जे जदों पुलिस ने इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी तो पुलिस किसी ठोस नतीजे ते नहीं सी पहुँच सकी और ना ही पुलिस ने शायद इन्हूं इन्वेस्टिगेट करन दे विच इन्ना इंटरस्ट लिया सीगा। बट विक्टिम की फैमिली ने प्राइवेट डिटेक्टिव्स की मदद के नाल इस केस नूं खंगालिया, इस केस नूं इन्वेस्टिगेट किया ते जिहड़े इस केस दे अक्यूज़ड सीगे, जिहड़े इस केस दे दोषी सीगे उन्हां नूं उन्हां दे अंजाम तक पहुँचाया, उन्हां दे उत्ते केस रजिस्टर कराया और उन्हां नूं जेल दीयां सलाखां पिछे पहुँचाया जी। खैरा साहब की ये जो केस है ये अपने आप दे विच साडी इंटैलीजेंस एजेंसीज ने उन्हां दी एक असीं कह सकते हैं कि प्राप्ति है और जो पुलिस बेसिक तौर पर इन्वेस्टिगेशन करती है उसकी नाकामी का सबूत भी है। गुरनीत जी, जिस तरह अजकल काफ़ी कॉमन ट्रेंड आ गया कि प्राइवेट डिटेक्टिव्स और जिहड़े मेजर सिटीज़ ने उन्होंने विच काफ़ी जिहड़ा ये प्राइवेट डिटेक्टिव्स नूं काम मिल रहा। मोस्टली प्राइवेट इन्वेस्टिगेशनस लई लोग प्राइवेट डिटेक्टिव्स हायर करते हैं और अजकल जिहड़ा ट्रेंड चल रहा मोस्टली मैट्रीमोनीअल केसिस की इन्वेस्टिगेशन के लिए प्राइवेट डिटेक्टिव्स नूं हायर किया जाता। और जिन्ने मेजर सिटीज़ ने उन्होंने विच प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसीज हैगियां, उन्होंने विच अच्छे डिटेक्टिव्स ने जिहड़े अपनियां ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ मीनस ला के इन्वेस्टिगेशन दे ਅਤੇ केस ਨੂੰ इन्वेस्टिगेट करते हैं। और जो ये वाला घटना अज की असी डिस्कस करन जा रहे हैं ये घटना हरियाणे का एक बड़ा उगा इंडस्ट्रीयल सिटी है यमुना नगर। यमुना नगर दे विच एक बहुत ही मल्टी मिलीनर परिवार आ जिहड़े एक बड़े रिप्यूटेड इंडस्ट्रीलिस्ट ने, प्लाईवुड का उन्हां दा काम आ और उन्हां दा इक्को एक लड़का यंग नौजवान योगेश बत्रा। ये जिहड़ी घटना आ ये तकरीबन 2002-03 तो शुरू हुंदी आ जदों योगेश जिहड़ा दिल्ली दे विच पढ़ाई करदा सीगा। पढ़ाई खालसा कॉलेज दिल्ली का वो स्टूडेंट सीगा। उस दे नाल कॉलेज दे विच एक लड़की जिहड़ी एक बहुत ही निहायत खूबसूरत लड़की सीगी प्रियंका, वो भी उस कॉलेज दे विच उहदे नाल पढ़दी सी। प्रियंका अपनी खूबसूरती का प्रदर्शन मॉडलिंग कॉन्टैसट दे विच करदी रही सी और काफ़ी मॉडलिंग कॉन्टैसट उन्हें जिते और वो मिस खालसा कॉलेज बनी। पहला मिस खालसा कॉलेज बनने तो बाद उन्हें मिस दिल्ली एक ब्यूटी कॉन्टैसट होया उहदे विच पार्टिसिपेट किया और वो मिस दिल्ली का भी टाइटल प्रियंका ने जितया। और
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਯੋਗੇਸ਼ ਔਰ ਪ੍ਰਿयंका ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਦੋਸਤੀ ਕਾਫੀ ਗੂੜਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਗੂੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਪ੍ਰਿयंका ਯੋਗੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਯਮਨਾ ਨਗਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਬੜੀ ਸਮੂਥ ਲਾਈਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਤਕਰੀਬਨ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਸੀਗੀ ਖਾਹਿਸ਼, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਯੋਗੇਸ਼ ਦੀ ਔਰ ਪ੍ਰਿयंका ਦੀ ਬੜੀ ਲਾਈਫ ਸਮੂਥ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ 27 ਮਈ 2016 ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਆ। ਪ੍ਰਿयंका ਸਵੇਰੇ ਅਰਲੀ ਇਨ ਦਾ ਮਾਰਨਿੰਗ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਯੋਗੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਯੋਗੇਸ਼ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਯੋਗੇਸ਼ ਆਪਣਾ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਯੋਗੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗੇਸ਼ ਔਰ ਪ੍ਰਿयंका ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਯੋਗੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਿयंका ਬੋਲਦੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਈਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਡੈਡ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਯੋਗੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੀ। ਔਰ ਪ੍ਰਿयंका ਰੋਣਾ ਕਰਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਔਰ ਰੋਣ ਕਰਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਔਰ ਉਹ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਯੋਗੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਓਲਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਬੱਚਾ ਖੋ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਔਰ ਪ੍ਰਿयंका ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਕਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ ਆ ਪੂਰੇ ਕਰਦੀ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬੜੇ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪ੍ਰਿयंका ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਡੈਥ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲਾਸਟ ਰਾਈਟਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਰੇਮਨੀਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਪ੍ਰਿयंका ਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿयंका ਵਿਦਨ ਫਿਊ ਡੇਜ਼ ਹੀ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿयंका ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰਿयंका ਦਾ ਹੁਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਪ੍ਰਿयंका ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਟੀ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਈਵੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਚੀਰਫੁਲੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ 3-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰਿयंका ਜਿਮ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਔੜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਇਹ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਿਮ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉਹਦੇ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਮੇਰਾ weight ਬਹੁਤ ਗੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਮ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜੀ। ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਿੱਟੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਦੀ ਡਿਨਰ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਈਵੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਘਰੇ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀਗਾ ਉਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਉਹ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ ਔਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫਿਰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਯੋਗੇਸ਼ ਦੀ ਮਦਰ ਆ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੈੜੇ ਸੁਪਨੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਯੋਗੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਰੋਜ਼ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਆ ਮੇਰੀ ਨੈਚੁਰਲ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਭਟਕਦੀ ਰਹੂਗੀ, ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਰੋਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਮਦਰ ਨੂੰ। ਮਦਰ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ ਔਰ ਫਾਦਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂਗੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਅਜੀਬ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿयंका ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਪ੍ਰਿयंका ਇੱਕਦਮ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਔਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਣੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਪਾਰਟੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਔਰ ਕਿੱਟੀ ਪਾਰਟੀਜ਼ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਬਾਹਰ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ ਔਰ ਘਰ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਬੋਰਡਿੰਗ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਔਰ ਇਕੱਲੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕਦਮ ਘਟਨਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਉਹ ਯੋਗੇਸ਼ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਸਪੀਸ਼ੀਅਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਸਸਪੀਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਦਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਡ੍ਰੀਮ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹੀ ਆਇਆ ਆ ਯੋਗੇਸ਼ ਦੇ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਓ, ਮੇਰਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ।
ਔਰ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲੌਜ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਨੈਚੁਰਲ ਡੈਥ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਾਤਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਟ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਉਦੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਕੇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਮਈ ਤੋਂ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਔਰ ਯੋਗੇਸ਼ ਦੇ ਫਾਦਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੋਗੇਸ਼ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਜੁਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸੂਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਪਹਿਲੂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਰੋਜ਼ ਜਿਮ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਘੰਟਾ ਜਾਂ 1.5 ਘੰਟਾ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ 4 ਜਾਂ 5 ਘੰਟੇ ਰੋਜ਼ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਮ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨਰ ਰੋਹਿਤ ਆ, ਰੋਹਿਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਮ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨਰ ਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਮ ਫਰੀਕ ਲੇਡੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਆ ਉਹ ਫੋਕਸ ਰੋਹਿਤ ਔਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਰੋਹਿਤ ਔਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਜਿਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਆ ਔਰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਟੀਮੇਟ ਪਿਕਚਰਸ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਪਲ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਮ ਟ੍ਰੇਨਰ ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਮ ਫਰੀਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਦਾ ਔਰ ਰੋਹਿਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੂੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫੋਕਸ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਔਰ ਰੋਹਿਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਔਰ ਰੋਹਿਤ ਦੀਆਂ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲਸ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਔਰ ਰੋਹਿਤ ਦੀਆਂ ਆਪਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਫੋਕਸ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਟੈਕਟਿਵ 27 ਔਰ 28 ਮਈ ਦੀ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਰਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਨ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਦੀਆਂ ਔਰ ਯੋਗੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੇਮ ਪਲੇਸ ਦੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਤੇ ਯੋਗੇਸ਼ ਦਾ ਘਰ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਸੇਮ ਡੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਔਰ ਯੋਗੇਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿਤ ਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਾਦਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਆਮ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਯੋਗੇਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਤੇ ਰੋਹਿਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਨ ਦੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਸੇਮ ਹੋਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਕਚਰਸ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਯੋਗੇਸ਼ ਦੇ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਰਦਰ ਕਿਸੇ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚਾਰਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਔਰ ਯੋਗੇਸ਼ ਦੇ ਫਾਦਰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਚੀਫ ਕੋਲ SSP ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ SSP ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆ, SSP ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ SSP ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਹਿ ਤੱਕ ਖੰਗਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੋ ਮੇਨ ਸਸਪੈਕਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰੋਹਿਤ ਔਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ। ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਰੋਹਿਤ ਕੋਲੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਔਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਯੋਗੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਜੋ ਵੀ ਸਾਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਕੱਠੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ।
ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਜਿਹੜੀ ਆ 32 ਲੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਮ ਟ੍ਰੇਨਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੇਡੀ 32 ਲੱਖ ਦੀ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗਿਫਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਕੋਈ ਆਮ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਰੋਹਿਤ ਸਾਰਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਫਰਦਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ 2 ਸਪਾਰੀ ਕਿਲਰਸ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਰਾਤ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਰੀ ਕਿਲਰ ਸੀਗੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਿਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਿਕ ਕਰਦੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜਾ ਕੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ ਯੋਗੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਰੋਹਿਤ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰ ਯੋਗੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਗ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡਰੂਮ 'ਚ 3 ਓਪਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇੱਕਦਮ ਹੜਬੜਾ ਕੇ ਉੱਠਦਾ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਰਿੰਜ ਦੀ ਸੂਈ ਆ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਕੋਲੋਂ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਚੁੱਕਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੀ ਸਮਝ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਦਬਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਾਹ ਘੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਹਿਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਆਪਣਾ ਫਰਦਰ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਰੇ ਰੋਹਿਤ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਕੋਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਪਹਿਲੂ ਕੇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ। ਚੱਲਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿਤ ਯੋਗੇਸ਼ ਦੇ ਫਾਦਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਬਾਲਗ ਪੋਤਰੀ ਆ 16 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੋ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ 'ਚ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 319 ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਆ। ਔਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾਬਾਲਗ ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਆ ਉਹ ਬੇਲ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੂਵ ਕਰਦੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੱਥ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਰੀ ਕਿਲਰ ਤੇ ਰੋਹਿਤ ਮਿਲ ਕੇ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉੱਪਰਲੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਘਰ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਸੀਗੀ ਨਾਬਾਲਗ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਇਨ ਟੱਚ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਚ ਡੌਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਹਿਲਜੁਲ ਲਾਗੋਂ ਬੰਨਿਓ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਯੋਗੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਈਫ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਪਾਰੀ ਕਿਲਰਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਉਹ ਇਨੋਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਬਾਲਗ ਬੇਟੀ ਆ ਉਹ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਆ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਦਰ ਦਾ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਡ ਆਵਰ 'ਚ ਆ, ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰਖਾਉਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਨਾਬਾਲਗ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਇਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਰੀ ਕਿਲਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਏ ਅਪਰੂਵਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਅਦਾ ਮਾਫ ਗਵਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਟਰਾਇਲ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਦੋਸ਼ੀ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਲਾਅ ਆਪਣਾ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਬਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਦਰਦਨਾਕ ਪਹਿਲੂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਉਹ ਸਪਾਰੀ ਕਿਲਰਸ ਹਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। किसी शायर ने बड़ा सोना लिखा है कि कुछ तीर चल रहे हैं कमान के बगैर भी, दिल जख्म खा रहा है निशान के बगैर भी, तेरी अदाएं बयां तो इस्मात मेरी नज़र, देखो हम बात कर रहे हैं ज़ुबां के बगैर भी। कुछ अजीब बात होती है ममता के साए में, वरना बच्चे तो पलते देखे हैं माँ के बगैर भी। दोस्तों माँ अपने आप दे विच इस किस्म का वड्डा साया हुंदा जिस दी छां दे नीचे पल के बच्चे जिहड़े ने वो वड्डी वड्डी बुलंदियां नूं छूंदे हैं। पर इस केस दे विच माँ दी परवरिश ऐसी सी जो प्यो नूं मारन दे वास्ते एक बच्चे नूं उपर खड़ा कर देना ते देखना कि किसी तरह दे हिलजुल दा संकेत वो अपने माँ तक भली भांत पहुँचावे। इस तरह दियां मदर्स दा जो इंपैक्ट है वो साडी सोसाइटी ते की पैंदा है ते भविख जिहड़ा है आउण वाला किस तरह दा होएगा तुसीं भली भांत समझ सकते हो। खैरा साहब तुसीं बहुत बाखूबी तरीके दे नाल पूरे इस क्राइम स्टोरी उत्ते चानना पाया ते सानू इन्हां तमाम चीज़ां तो सिੱਖ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ है कि साडी सोसाइटी विच जो भी क्राइम हो रहे हैं उन्हां तो वध ज़्यादा तो
ज़्यादा जिन्ना सतर्क होकर चला जाए लाਜ਼म है और ज़रूरी भी है। ये अजकल समय की लोड़ भी है। उम्मीद करते हैं कि अज का ये प्रोग्राम तुसीं सारिਆਂ ने पसंद किया होएगा। मैनू गुरनीत नूं दिओ इजाजत। प्रोग्राम इत्थे ही खत्म करन दी अगले हफ्ते फिर तो तुहाडे रूबरू होवांगे एक नवीं क्राइम स्टोरी दे नाल। तद तक लई तुसीं देखदे रहो द TV NRI। बहुत बहुत शुक्रिया।